چلیے جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے پھر ہمیں جوائن کر لیا ہے لازوال نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر۔ میں ہوں سید نیاز شاہ اور وقت ہو چکا ہے اسپیشل رپورٹ کا۔ آج کی خاص خبر میں ہم بات کریں گے جموں کشمیر کی، جموں کشمیر کے ایجوکیشن سسٹم کی، یعنی محکمہ تعلیم کی، اور ڈیجیٹل انڈیا کے حوالے سے۔ ڈیجیٹل انڈیا کا جموں کشمیر کے محکمہ تعلیم پر یا ایجوکیشن سسٹم پر کتنا بہتر یا بدتر اثر پڑ رہا ہے، اور کتنا جموں کشمیر کا ایجوکیشن سسٹم ڈیجیٹلائز ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم آپ کو ایک ایسا پیغام بھی دیں گے جو شاید ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر ثابت ہو سکے گا۔ تو دیکھیے، جموں کشمیر کے جو ہمارے سرکاری ادارہ جات ہیں یا پرائیویٹ ادارہ جات ہیں، یعنی نجی ادارے ہیں، ان میں اس وقت اگر انٹرنیٹ سہولیات کے متعلق بات کی جائے تو ڈیجیٹل انڈیا کے اس ترقی یافتہ دور میں صرف 30% ایسے ادارہ جات ہیں جہاں پر انٹرنیٹ سروس موجود ہے۔ اب یہ انٹرنیٹ سروس موجود ہونا کیوں ضروری ہے اور اس کی ہم بات کیوں کر رہے ہیں، اس پر مجھے لگتا ہے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان جانتا ہے کہ آج ڈیجیٹل دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے، اور اس مواصلاتی نظام میں تبدیلی کے حوالہ سے ہر انسان خوب باخبر ہے۔ آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو انٹرنیٹ سے دور نہیں رکھ سکتے، اور اگر رکھنے کی کوشش کریں گے تو ہم ان کے مستقبل کو اندھیرے میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن انٹرنیٹ صرف سوشل میڈیا رابطہ سائٹس ہی نہیں ہیں، انٹرنیٹ میں بہت کچھ ہے، اور یہ بہت کچھ ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے سرکار کی جانب سے سبھی سرکاری و پرائیویٹ ادارہ جات میں انٹرنیٹ کنیکشن ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پر سمارٹ کلاسز، کمپیوٹرز، پروجیکٹرز اور دیگر جو ضروریات کا سامان ہے وہ بھی فراہم کیا گیا ہے۔ اور سمارٹ کلاس تو ہر جو سرکاری اسکول ہے تقریباً وہاں پر ایک بنائے جانے کا منصوبہ بھی بنایا گیا تھا، اور وہاں پر سمارٹ کلاسز بنائے جانے کے لیے ہیوج اماؤنٹ بھی سرکار کی جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے واگزار کیا گیا تھا۔ لیکن سرکاری اعداد و شمار جو ہمارے سامنے آئے ہیں وہ بڑے چونکا دینے والے ہیں۔ جموں کشمیر میں صرف 30% ایسے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر طالب علموں اور عملہ یعنی سٹاف، ٹیچرز کے لیے انٹرنیٹ سہولیات میسر ہیں، موجود ہیں۔ اب یہ جو 30% آنکڑا سرکاری اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں، اس میں جو صرف 30% لوگ ہیں وہاں پر کیا وہ جو سمارٹ کلاسز ہیں وہاں پر کمپیوٹرز اویلیبل ہیں، یا بچوں کو کچھ وقت دیا جا رہا ہے انٹرنیٹ کا استعمال کرنے کے لیے، یا وہ جو سمارٹ کلاسز ہیں وہاں پر بچوں کو بٹھا کر سرچ انجن سکھائے جاتے ہیں، کیا انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ پر کیا سرچ کرنا چاہیے اور کیا نہیں سرچ کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے ہائر سیکنڈری لیول تک کے بچے آج انٹرنیٹ کی دنیا سے باخبر ہیں، واقفیت رکھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور ہماری آنے والی جنریشن کے لیے یہ بڑی اہمیت کا حامل سوال بھی ہے، کیونکہ آج ہم AI کے دور میں پرویش کر چکے ہیں، ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں چلے گئے ہیں۔ ہمیں کسی ماہر تعلیم کی اب اتنی ضرورت نہیں رہی ہے جتنی کہ ہمیں انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ انٹرنیٹ سے ہمارے بچے آج کے اس دور میں جس طرح سے ایک تبدیلی آئی ہے، اور بھارت میں تو بھارتیہ سرکار کی جانب سے بھی ڈیجیٹل انڈیا کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے قدم ہیں، اور ایسے دور میں انٹرنیٹ ضرور جو ہے وہ ہر بچے کو اس کی واقفیت ہونا لازم ہے۔ کیونکہ ہمارے بچوں کو انٹرنیٹ کی واقفیت ہونا کیوں لازم ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا، اور لیکن اس وقت جو سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پھر میں مجموعی طور پر صرف 30% سرکاری اور تسلیم شدہ پرائیویٹ سکولوں میں طلبہ اور عملے کے ارکان کے لیے انٹرنیٹ خدمات دستیاب ہیں۔ اس طرح طلبہ کو عملی طور پر جدید تعلیمی امورات سے آراستہ کرنے پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جموں کشمیر میں صرف 5115 سرکاری سکولوں میں طلبہ اور عملے کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب ہے۔ ان میں 152 لڑکیوں کے 4895 شریک
तालीमी इदारे और 68 लड़कों के स्कूल हैं। सरकारी एदाद और शुमार मजीद बताते हैं कि सिर्फ 34 केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल में तलबा और अमला के लिए इंटरनेट जैसी सहूलत दस्तियाब हैं। सरकारी एदाद और शुमार के मुताबिक वक्फ बोर्ड, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम कुल 36 स्कूलों में इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। जम्मू कश्मीर के तस्लीम शुदा निजी स्कूलों के बारे में सरकारी एदाद और शुमार में कहा गया है कि सिर्फ 3,335 तालीमी इदारों में इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, दस्तयाब है, जिसमें 3,312 शरीक तालीमी निजी इदारे हैं, 20 लड़कियों के और 13 लड़कों के स्कूल शामिल हैं। काबिल ज़िक्र बात है कि अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 23,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में तरजीही तौर पर पसमानदा ब्लॉक्स में स्मार्ट क्लासेस फराहम करने का आगाज़ किया था। जी हाँ, हम उसी स्मार्ट क्लास की बात कर रहे हैं जो 23,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लास बननी थी या बन चुकी है, और ये बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से एक इकदाम उठाए गए थे, कदम उठाया गया था कि स्मार्ट क्लास होनी चाहिए। वहाँ पर बच्चों को इंटरनेट सहूलियात फराहम की जाएंगी, अमला के लिए इंटरनेट सहूलियात मौजूद रहेंगी, और अमला को और तालिब इल्मों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, और उनके तालीमी मिशन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें इंटरनेट खिदमात फराहम की जाएंगी। वहीं हुकूमत ने कहा कि यूनियन टेरिटरी के तमाम 23,283 स्कूलों में स्मार्ट क्लास सहूलियात के साथ कंप्यूटर लैब फराहम करने की पहल की है। इसमें यह भी कहा गया है कि हुकूमत तालीमी तौर पर पसमानदा ब्लॉक्स और कबायली इलाकों में पढ़ने वाले स्कूलों के लिए तरजीही बुनियादों पर डिजिटल इक़दामात उठाने की ख्वाहिशमंद है। सरकारी एदाद व शुमार से पता चलता है कि इब्तदाई सतह पर कम अज़ कम 1420 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सतह पर 1500 से ज़्यादा ICT लेबॉर्ट्री अगस्त 2023 तक कायम की गई। अपर प्राइमरी स्कूल की सतह पर 1420, सेंट्रल सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सतह पर 1588 लेबॉर्ट्रियां कायम हो चुकी हैं जो मई से काम कर रही हैं। तो ये तो सरकारी आदाद व शुमार हैं, लेकिन अब बात उस पैगाम की कि जो हमने कहा था कि हम वीडियो के आखिर में आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, हमारे जो तालिब इल्म हैं, हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, हम अक्सर एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, एज ए गाइडेंस अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रहने की सलाह देते हैं। क्यों? इसलिए कि हमें पता है कि हमारा बच्चा मोबाइल फ़ोन जो कनेक्टेड है इंटरनेट से, उसका इस्तेमाल किस लिए करेगा? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं, ये तो अपनी जगह पर कारगर हैं, फ़ायदेमंद हैं, नुकसानदेह हैं, क्या हैं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन इंटरनेट से आपका कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया साइट्स ही चलाएं। आप समाजी राब्ता गाह की जितनी भी साइट्स हैं, उन्हीं से आप इस्तिफ़ादा हासिल करें। देखिए, आज इंटरनेट एक ऐसी लाइब्रेरी है, एक ऐसी लेबॉर्ट्री है, एक ऐसा एजुकेटर है, एक ऐसा उस्ताद है, एक ऐसा मुअल्लिम है कि जो हमारे बच्चों को वो सिखा सकता है कि जो उसे शायद बड़ी बड़ी किताबें नहीं सिखा सकती, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ नहीं सिखा सकती। आप किसी भी लाइब्रेरी में चले जाइए, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाइए, किसी भी जगह पर आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में चले जाएंगे तो आपको इंटरनेट सहूलियात से इस्तिफादा करने का मौका भी मिलेगा, और इंटरनेट सहूलियात से मुस्तफीद होने वाले लोग भी मिलेंगे जिनमें कसीर तादाद तालिबे इल्मों की है। तो जम्मू कश्मीर में अगर सरकारी और गैर सरकारी जितने भी तालीमी इदारे हैं, उनमें इंटरनेट सर्विसेज असातिज़ा और बच्चों के लिए फराहम कर दी जाएंगी और ये स्मार्ट क्लासेस वहाँ पर फंक्शनल हो जाएंगी, तो इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे बच्चे फेसबुक से लेकर अगर हम इंस्टाग्राम तक की बात करें और व्हाट्सएप से गुजरते हुए हम चैट GPT तक चले जाएं, तो हमारे बच्चों को इसके अलावा बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बच्चों को पता चलेगा कि हमें कौन सी वेबसाइट्स पर तालीम हासिल करने के लिए माहिर तालीम मिल सकते हैं, बेहतर मवाद मिल सकता है, बेहतरीन कारकर्दगी के लिए हमें क्या क्या स्ट्रेटजीज़ अपनानी है, उसके रिलेटेड बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को जानकारियाँ मिल सकती हैं। प्री प्राइमरी स्कूल को भी इंटरनेट से आज जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम में इंटर हुई है, और इससे छोटे बच्चों को सीखने का या सिखाने का जो लाया अमल है वो टोटली डिफरेंट हो चुका है, तब्दील हो चुका है। और आज के इस दौर में भी अगर 70% ऐसे तालीमी इदारे हैं कि जिनमें इंटरनेट नहीं है, तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि तालीमी
نظام ایجوکیشن سسٹم اندھیرے میں ہے اور اس اندھیرے میں انٹرنیٹ کی بتی جلانے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ ہمارا بچوں کا مستقبل کہیں گل ہو جائے۔ انٹرنیٹ کی بتی جموں کشمیر کے ہر تعلیمی ادارے میں جلنی چاہیے، یہی وقت کی بھی مانگ ہے اور یہی ڈیجیٹل انڈیا کے ساتھ ساتھ اس ترقی یافتہ دور کی ضرورت بھی ہے۔